जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण सीधा सड़क देखिपे आम सहित जोड़ी होती हरिओम बाबा एवं बंशीधर बाबा एवं बाबा एवं बाबुली बाबा मो पाखरे अच्छा दर्शक बंधु सीधा सड़क कथा हरिओम बाबा सहित आज खंडगिर पवित्र दिन में जो यज्ञ चली विषय कथा एवं मेला विषय किसी संक्षेप बाबा आमको वार्ता देवे सीधा आम बंशी बाबा सहित कथा आम सहित जोड़ी ही रुहतु भिडर शेष पर्यंत बाबा प्रणाम एवं आम चैनल को स्वागत बाबा आपण कौन कहे मेला विषय आम दर्शक बंधु मान आमर ये माघ मेला जे अनेक भावुवे आमे मैंने करुचु ना ताहा एला जुगब्दी सत्य तत्वा द्वापर कली ये परंपरा जुग को नहीं ताहा गड़ी गड़ी आसी अच्छी आमर गुरुवाद उत्कल पंचका कर पथ अनुक्रमे आम गुरु परंपरा को लेकिरी 1993 मसीहा ठारू ए खंडगिरी कुंभमेला को आमे आसी थाउ ए जो आपण मैंने आज जहाँ देखुंती ये कुंभमेलार जो नागा साधु आ वैष्णव साधु विभिन्न प्रकार आखड़ारू आसीचंती तांको आगमन करने आमर स्वतंत्रता गोटे विधान थाए प्रत्येक आखड़ा आम आखड़ा जाइए सम्मत प्रदान कर से आखड़ारू आमर ये उत्कल पंचा भगवत आखड़ा को सम्मानित करने से सब सम्मान रक्षा करी सम्मान से सब आसती ये कुंभमेला को ये कुंभमेला 9 दिन व्यापी पालन करा जाए से माने आनंद आसती नागा साधु को जो धुना लगाती वैष्णव साधु मान यज्ञ होम कर्म विभिन्न प्रकार जो आमर ऐतिह्य परंपरा रिधि विधि नीति अनुसार प्रतिपालित करा जाए आउ गोटे कथा एटी ये मेला कहीं हजार हजार भक्तंकर गहली होता है हजार हजार साधु सन्तर गहली होता है कारण यहाँ हूँ गोटे तपभूमि सिद्ध पीठ सिद्ध क्षेत्र जो खंडगिरी रे कि मुनि ऋषि माने तपस्या रत करथिले ए पर्यंत भी आमर इतिहास पृष्ठा पुराण पृष्ठा अच्छी जे ए पर्यंत साधु माने जो 1272 गुंफा रही ता भर 752 गुंफा स्पष्ट अच्छी ता भर अनेक गुंफा भी भग्न हो गलानी और किसी गुंफा भी अच्छी तार प्रमाण अच्छी साधु सन्त मान से गुंफार बसिकी ये माघमेला साधना करती सिद्धिलाभ करती आमर समाजर भक्त मान सब आसती देशर भक्त मान आसती साधु को दर्शन लाभ करती प्रत्येक समस्यार दुख सुख रोग व्याधिर से माने साधु को आशीर्वाद कृपा ग्रहण करती ये खंडगिरी धूली कुंभर विभूति भस्म को से माने दान करती ताद्वारा किसी से उपशम होता है ताहा विश्वास आज पर्यंत अच्छी से जगह को ये क्षेत्र को प्रत्येक आम ओडिशा राज्यर बाहर कोण विकोणु भक्त मानकर शो छुट्टी थाए एक साधु मेला लोकलोचन को आसीपारि नथिला बहु सचेष्टा पर आस्ते आस्ते ये खंडगिरी रे गोटे साधु मेला होउची जेमती कि गोटे कुंभरू अधिका कुंभ हेले गोटे महाकुंभ कह जाए जोड़ी एकाधिक साधु रुहंती ताकू महाकुंभ नाम घोषित करा जाए से भाव दृष्टि रे ये माघ मेला को खंडगिरी साधु महाकुंभ मेला बोली आम घोषित करिथाउ एठी भी आउरी अनेक भी गुप्त रहस्य अच्छी आ तात्पर्य भगवान 24 अवतार भितर गोटे कपिल मुनि थिले सी एठी आसी जेतेबेले तांकर साधनार अर्क क्षेत्र को जाई 3टी आरती करथिले गोटे तीर्थ आरती गोटे महोदधी आरती आ गोटे हूँ अर्क क्षेत्र आरती
କରିକିରି ସେ ଯେଉଁ ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭଗାରେ ଯେଉଁ ବୁଡ଼ ପକାଇଥିଲେ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ହେଇଥିଲା ସିଏ ଆସି ଦେବସଭାରେ ରହିଥିଲେ। ଦେବସଭାରେ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିକିରି ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଏଠି ପରିଚିତ ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କପିଳମୁନି କୁଣ୍ଡ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ରହିଛି। ତତ୍ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣକୁଣ୍ଡ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ସଖାମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆସିଲେ ରାସଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦ ମହୋତ୍ସବ କରିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଏ ଜାଗାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଣିର ଜଳର ସୁବିଧା ନଥାଏ। କାରଣ ଯେହେତୁ ପାହାଡ଼, ସେ ତାଙ୍କର ବଇଁଶୀରେ ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରି ଜଳ ପ୍ରବାହିତ କରାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ ବୋଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସବୁ ଜାଣୁଛେ, ଇତିହାସ ପରମ୍ପରା ବା ପୌରାଣିକ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକିରି। ଯେତେବେଳେ ମା ରାଧାରାଣୀ ଜାଣିଲେ ଯେ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ୟାମଦେବ ନାହାନ୍ତି ଏଠି, ସେ ଧ୍ୟାନରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସିଏ ଦେବସଭାରେ ରହି ତାଙ୍କର ସଖାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଠି ସେ ଲୀଳାଖେଳା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାଧାରାଣୀ କ'ଣ କଲେ କି, ଯେତେବେଳେ ଆସି ଏଠି ଲୀଳାଖେଳା କରିବାକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ଜଳର ଅଭାବ ଥିବା ହେତୁ, ଜଳ ନ ମିଳିବା ହେତୁ ତାଙ୍କର ବାମ ହସ୍ତର କଙ୍କଣରେ ସେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତା ନା ରାଧାକୁଣ୍ଡ ବୋଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷିତ ଅଛି। ଆଉ ବି ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା, ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ ଆକାଶରୁ ଏ ଦେବସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସିଏ ବଜ୍ର ମାରିକିରି ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ସେଠି ପାଣି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଆକାଶଗଙ୍ଗା କହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ। 12 ବର୍ଷରେ, 3 ବର୍ଷରେ, 6 ବର୍ଷରେ, ଅନେକ ବର୍ଷରେ ଥରେ ପଡ଼େ, ବାରୁଣୀ ପଡ଼େ। ଯାହାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିକିରି ଭଗବାନ ସବୁ ନାରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏ ଦେବସଭାରେ, ସେତେବେଳେ ଜଳର ଅଭାବ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସିଏ 3 ଜଣ ମିଶିକିରି ଚିନ୍ତନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଜିକି ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା ବୋଲି ଘୋଷିତ କରିଛେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏ ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ସେ ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗାରେ ଆସିକିରି, ବହୁତ ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଥାଏ, ସେ ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରୁ ନାହୁଁ। ପାହାଡ଼ ବହୁ ଅଗ୍ରରେ ଅଛି, ଏ ତଳେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ପାଣି ଝରଝରିକା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ସେଠି ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହାର ମନର କାୟସ୍କ, ମାନସିକ, ବାଚସ୍କ, ଯାହାର ପରିବାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ସେଠି ଗୁଆ ଦୁବା ଅକ୍ଷତ ଦେଇକିରି ସଂକଳ୍ପିତ କରନ୍ତି, ସେଇ ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା ଠାରେ ତର୍ପଣ କରନ୍ତି ଓ ମାନସିକ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଅନେକ ଆମର ଗୁରୁବାଦ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଆଜି ଏ କୁମ୍ଭମେଳାକୁ ଆମେ ସାଫଲ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବହୁ ଆଗମନ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛୁ, ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆସି ଦେଖିଛନ୍ତି, ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷରେ ଏଭଳି ଅଲୌକିକ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି, ତା ଦେହରେ ବି ପାଣି ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଠି ପାହାଡ଼ର ତଳେ ପାଣି ଟିକେ ବୁନ୍ଦାଏ ମିଳିବନି, କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷରେ କୁଣ୍ଡରେ ଜଳମଗ୍ନ ପୁରା ଫୁଲ ପାଣି। ତୁମକୁ ଟିକେ ଆଗରୁ ଏ କଥା କହିଥିଲି, ଯେଉଁ କପିଳମୁନି କଥା କହିଥିଲି, ସେ ତାଙ୍କର ଆସି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠିକି 24 ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ବୋଲି ପରିଚିତ ହେଇଥିଲେ। ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା କୁହାଗଲା, ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ତାଙ୍କ ବଇଁଶୀରେ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡଟି କରିଥିଲେ ତାକୁ ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମା ରାଧାରାଣୀ ତାଙ୍କ କଙ୍କଳରେ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡଟି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ରାଧାକୁଣ୍ଡ। ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ, ତାକୁ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ସେ ବି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଅଛି। ତାପରେ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା, ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଆସିକିରି ସେଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପାଣିକି ଆଣିଥିଲେ, ଗୁପ୍ତରେ ସେ ପାଣି ଝରୁଛି, ତାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପରମ୍ପରା ଖୋଜିକିରି ପାଇନୁ। ତା ଗର୍ଭକରି ଆମେ କହିପାରିବାନି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଝରିକିରି ଆସୁଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ପଞ୍ଚକୁଣ୍ଡୀୟ ସ୍ନାନ ବୋଲି ଅଛି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ, ଗୋଟେ ବୁଡ଼ ପକାନ୍ତି, ଏକାଦଶୀରେ, ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ, ଆଉ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଗୋଟେ ଥାଏ, ତାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଆଉ ନବମୀରେ। ଏଇ 5 ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ବୁଡ଼ ପକାଇକିରି ଦେବସଭାରେ ବସିକିରି ତର୍ପଣ କରିକିରି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବେ, ସାଧନା କରିବେ, ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଛି। ଆମେ ହବ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ,
ତାଙ୍କର ହେଇଚୁଳିତା ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ସେ ବିଧାନକୁ ସେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନେଇକିରି ଆଜି ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ଆର ନାମ ଖଣ୍ଡଗିରି ନୁହଁ। ବାବା ଯୋଉ ପାହାଡର ଗୁମ୍ଫା ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ବାବା ଆପଣ ଟିକେ ତା ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିପାରିବେ ସେ ପାହାଡରେ ଯୋଉ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେ ଗୁମ୍ଫା କରିକି ସେ କେବେକାର? ସେ ବହୁ ପରମ୍ପରା ତୁମକୁ କୁହାଗଲା ସେ ବହୁ ପାରମ୍ପରିକ ଗୁମ୍ଫା ସିଏ। ଇଏ ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା ଆକୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଲଳାଟ କେଶରୀ ଲଳିତ କେଶରୀ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେ କିଛି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ସୁମଟି ଭଗବାନ ବୋଲି ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କୁମାର ମୁଣ୍ଡିଆ, ଉଦୟଗିରିଟା ହେଉଛି କୌମାରୀ ମୁଣ୍ଡିଆ, ଖଣ୍ଡଗିରିଟା ତାର ନାମ ଥିଲା ଏଟା କୁମାର ମୁଣ୍ଡିଆ, ସେଟା କୁମାରୀ ମୁଣ୍ଡିଆ। ଇଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଏପଟ ଏବଂ ସେପଟ ହୁଅନ୍ତି। କି ଜଣେ ଋଷି ଯେତେବେଳେ ଋଷିମୁନିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଦର୍ଶନ କଲେ ସବୁବେଳେ ପିଲା ଯୋଡ଼ିଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଥିଲେ। ଏପଟ ମୁଣ୍ଡିଆରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଜଣେ ଶିବ ଆଉ ଜଣେ ପାର୍ବତୀ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ଆର ପୂର୍ବ ଇତିହାସ ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଖୋଜିଲେ ଖଣ୍ଡଗିରିର ଭୌଗୋଳିକ ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିବ ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କୁମାର ମୁଣ୍ଡିଆ, ସେପଟେ ହେଉଛି କୁମାରୀ ମୁଣ୍ଡିଆ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ସଦାଶିବ ଏଠି ଆସି ବାସ କରୁଥିଲେ ଗିରିକନ୍ଦରବାସୀ ଶୈଳ ନିବାସିନୀ ଯାହାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତେ ଶିଖରବାସିନୀ ସେଇ ମା ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କୁ କୌମାରୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଯୋଗାଧି ପୁରୁଷ ଯୋଗ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଶିବ ଏଠି ଯୋଗ ସାଧନା କରିକିରି ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରମାଣ ତାଙ୍କର ଅଛି। ଶେଷରେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏ ବାଟ ଦେଉଛୁ, ହେ ଭକ୍ତମାନେ, ହେ ସଜ୍ଜନମାନେ, ହେ ଆତ୍ମନମାନେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ପବିତ୍ର ଭୂମି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ। ଏ ପଞ୍ଚକୁଣ୍ଡୀୟ ଏ ନବଦିନ ଭିତରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ସର୍ବ ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରନ୍ତୁ। ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ହରିଓମ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବାର୍ତ୍ତା।